Jadi kalau kita ingin diselamatkan, ingin disejahterakan, ingin disukseskan, ingin dibahagiakan, syaratnya hanya satu, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. الله أكبر كبيرا وكبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا حي موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين جعل الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب آمين إلى حضرة إخوانهم الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا سيد عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Amin khususun orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, muslimin wal musliman wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat siyaulillahi lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين ربي زدنا علما وسعا رزقي وبارك فيما رزقتنا وجعلنا في قلوب عبادك وعزيزا بعيونهم وجعلنا وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بالمتول يا مبدأ بالأمثال والحمد لله والشرف على كل حال اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا في الليل والنهار يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى
niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dari qalbi 'inda jali ghairati wa ya rabbi majini sirri urufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghafaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Maryam 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarro, dan Nabi Isa ini wabarro berbuat baik biwalidati dengan orang tua perempuannya, yaitu Siti Maryam. Walam yaj'alni, dan tidak menjadikan aku, siapa Allah, jabbaron, orang yang jabbar, yang kasar, yang angkuh, sakian, dan tidak menjadikan aku, siapa Allah, sakian, orang yang terkutuk. Wassalamu, dan keselamatan, alayya, atasku, yauma, pada hari, wulidtu, bukan wulidatu, wulidtu, pada hari kelahiranku, wa yauma amutu, dan keselamatan pada hari kematianku, wa yauma, dan keselamatan pada hari ub'atsu, dibangkitkanku, hayyan, hidup kembali. Jadi Kanjeng Nabi Isa alaihissalam ini lahir ke atas dunia tanpa seorang ayah.
tanpa ada bapak. Dan ibundanya ini adalah seorang perempuan yang soleha, seorang perempuan yang perawan. Betapa sakitnya tatkala mengandung, kemudian mau melahirkan. Yang punya suami saja, yang tidak perawan lagi, itu tatkala mau melahirkan itu sakitnya luar biasa, sampai nyawa taruhannya. Saking sakitnya nyawa taruhannya, bersimbah darah. Itu ibu kita. Sedangkan ibundanya Nabi Isa ini seorang perempuan yang masih perawan. Bagaimana sakitnya? Berdobel-dobel daripada wanita pada umumnya. Makanya Kanjeng Nabi Isa ini wabarro, dijadikan oleh Allah anak yang berbakti biwalidati kepada orang tua perempuannya karena tidak punya bapak. Jadi berbaktinya itu kepada ibundanya, yaitu Siti Maryam. Siti Maryam ini lambang dari orang tua. Walam yaj'alni, dan tidak menjadikan aku, kata Kanjeng Nabi Isa, jabbaron, seorang anak yang angkuh, yang kasar kepada kedua orang tuanya. Sakian nantinya akan berakibat fatal, menjadi anak yang durhaka, yang dilaknat, yang diazab. Makanya tidak boleh kepada orang tua, khususnya kepada ibu, kita tidak boleh durhaka, kita tidak boleh kasar. Kalau kasar akan terkena azab. Azab yang disegerakan di dunia ini adalah azab anak yang durhaka kepada orang tuanya. Makanya kita harus wabarro biwalidati. Kita harus berbuat baik kepada ibu kita, karena ibu kita itu wakil dari orang tua dua. Dan minta juga kepada Allah agar kita tidak berbuat kasar, berbuat sombong yang mengakibatkan fatal dalam kehidupan kita. Makanya kita harus betul-betul karena janjinya Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, Ibnul Bar la yadkhulun nar. Anak yang berbuat baik, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya tidak akan dimasukkan neraka oleh Allah. Walaupun anak itu ayyar, nakal, suka mencuri timbangan, suka menipu, suka ngintil, suka maksiat, tapi dia masih tetap istiqomah berbakti kepada orang tuanya, dicarikan jalan oleh Allah untuk mendapatkan guru ruhaninya, yang akhirnya guru rohaninya ini akan mengarahkan untuk dekat kepada Allah
dan kenal kepada Allah. Kita ini sudah dekat dengan Allah, namun kita tidak kenal. Dekat, ketemu tiap hari, ketemu. Bersenggolan tiap hari, bersenggolan dengan Allah. Tapi karena tidak kenal, ya tidak menyapa. Makanya harus kenal, ya. Ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Kita itu harus kenal kepada Allah sebelum kita mengabdi kepada Allah. Harus kenal dulu. Sama halnya kita kenal kepada kiai, baru kita mengabdi kepada kiai. Kalau kita tidak kenal pada kiainya, terus kita mau mengabdi pada siapa? Nanti salah pada santrinya. Jadi nggak boleh kita berbuat jabbar, berbuat durhaka, sombong kepada kedua orang tua kita. Kita berkewajiban berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama ibu yang mengandung dan melahirkan kita ke atas dunia. Kalau itu sudah kita lakukan, kita berbakti kepada kedua orang tua, apa yang akan diberikan oleh Allah? Hadiah apa yang akan diberikan oleh Allah? Wassalamu alayya. Keselamatan bagi kita, keselamatan bagiku. Yauma, pada hari wulidtu, pada hari aku dilahirkan. Orang tua itu kalau suruh milih, terutama ibu kalau suruh milih, lebih baik dirinya mati atau anaknya yang dilahirkan yang mati. Pasti seorang ibu akan memilih dirinya yang lebih baik mati daripada anaknya. Itu kalau pilihan. Kalau keinginan kita, kemauan kita, dua-duanya selamat. Wa yauma amutu, dan keselamatan pada hari kematianku. Kematian kita itu harus selamat kita itu. Makanya kita utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita itu harus mencari ilmu mulai dari buayan ibu sampai masuk ke liang lahat. Maknanya apa? Kita harus belajar mulai dari kita kecil sampai kita masuk ke dalam liang lahat, alias mati. Harus tahu kematian kita, harus tahu di mana kita akan mati, harus tahu di mana kuburan kita yang sejati, kita harus tahu. Wa yauma ub'atu hayyan, dan keselamatan tak kala di hari kebangkitan kita dihidupan kembali nanti di yaumil qiyamah. Dijamin sudah. Keselamatannya waktu hidup di dunia dijamin oleh Allah. Waktu melahirkan dijamin oleh Allah. Kemudian besok di yaumil qiyamah kehidupannya juga dijamin oleh Allah. Akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Dzalika, demikianlah Isa bin Maryam. Inilah kisah dari Nabiuna Isa, putra Siti Maryam. Kenyataannya qaulal haqqi, perkataannya Kanjeng Nabiuna Isa ini adalah hak, adalah benar. Namun kenyataannya di dalam masyarakat alladzi fihi yamtarun, orang-orang terhadap perkataannya Kanjeng Nabiuna Isa ini yamtarun, meragukan, tidak dipercaya. Makanya banyak sekarang penerus perjuangan para nabi, pewaris dari para nabi, yaitu para ulama, para kiai. Perkataannya benar, hak,
namun di dalam masyarakat diragukan perkataannya. Karena apa? Orang umum itu kalau melihat seseorang itu sukses, itu yang dilihat hanya dari faktor keduniaan saja. Jadi kalau ada kiai, ada ulama, kemudian dia itu hidupnya dalam kemiskinan, itu tidak begitu dipercaya. Makanya kiai itu, kata Kiai As'ad itu, syaratnya menjadi kiai itu ada 3. Ini dawuhnya Kiai As'ad Syamsul Arifin Sukerjo Situbondo. Apa syaratnya jadi kiai itu? Yang pertama harus kaya raya, yang kedua harus alim, dan yang ketiga harus sakti, biar tidak bolak-balik di santet orangnya, biar tidak bolak-balik disihir orang. Biasa kalau dalam dunia perkiaian, ngetes ilmu biasa. Makanya harus sakti. Makanya kalau ingin dipercaya omongannya, kamu pengen kaya raya? Iya kiai, saya mau kaya raya. Perbanyak membaca tasbih ya. Dimana mau percaya kiainya tidak kaya. Diragukan ya. Maka nalillah, tidak ada lillah dimiliki oleh Allah ayat tahidha menjadikan miwaladin dari anak. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Jadi Nabi Isa ini bukan anaknya Allah, tapi Abdullah. Jadi kan Kanjeng Nabi Isa ini waktu kecil, waktu ibunya disangka hasil dari perzinahan, waktu Isa kecil masih bayi, masih merah itu. Kemudian Kanjeng Nabi Isa ini berkata begini, qala inni Abdullah, sesungguhnya aku ini Abdullah, hambanya Allah. Namun dipelesetkan oleh orang-orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Qala inni ibnullah, sesungguhnya aku adalah anak Allah. Itu kenyataannya sampai sekarang. Jadi diyakini bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Tuhan, anaknya Allah ya. Subhanahu, maha suci Allah dari hal yang demikian. Makanya tasbih ya. Tasbih, maknanya tasbih itu mensucikan diri dari menyekutukan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, la ma'budah illallah, la mahbuba illallah ya. Tidak ada yang diabdi hanya kepada Allah. Tidak ada yang patut kita cintai hanya Allah. Idza qada amran, ketika menetapkan suatu perkara siapa Allah, fa innama, maka sesungguhnya perkara itu yaqulu lahu, Allah tinggal berkata terhadap qada itu, kun fayakun, jadi maka jadilah. Kita ini sudah qadanya ini sudah ada, mulai dari kita berada di alam arwah sudah ada kita. Mulai dari kapan kita lahir, kapan kita wafat, kapan jodoh kita, siapa jodoh kita, kemudian sebanyak apa harta yang akan kita miliki, sudah ada semua. Qada namanya. Namun supaya itu menjadi takdir, kun fayakun, Allah hanya tinggal bilang kun, jadi maka jadilah. Harus
ada usaha bagi kita. Allah hanya tinggal bilang kun fayakunnya adalah kita harus berusaha ya. Kalau nggak berusaha ya nggak akan bisa. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Rabbi adalah Robku, pengaturku. Rabbi itu pengatur ya. Rabbi itu pengatur. Kalau di pondok pesantren apa? Pengaturnya itu? Pengurus itu apa namanya? Murabbi ya. Yang ngatur-ngatur, yang bangunin santri kalau pas subuh, yang ngatur-ngatur santri tatkala ngaji, itu Rob namanya. Pengatur. Allah itu Robbi, yang mengatur kita itu Allah. Kalau kita ingin dikayakan oleh Allah, akan diatur oleh Allah. Allah hanya tinggal kun fayakunnya, kita yang harus berusaha sungguh-sungguh. Wa rabbukum, dan Allah itu adalah Robnya kalian, yang ngatur kalian juga Allah. Maka fa'buduhu, maka mengabdilah kepada Allah. Kita ini diciptakan tujuannya hanya mengabdi kepada Allah. Gimana dalilnya? Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah. Maka fa'budu, maka kita harus mengabdi kepada Allah. Hadza siratum mustaqim. Inilah sirat, jalan yang lurus menuju Allah. Gak bisa kalau kita nggak mengabdi kepada Allah, nggak akan tahu. Sama halnya kita memakan apel. Sebelum apel itu kita kunyah, kita tidak akan tahu rasanya. Makanya ambil apel itu, kemudian gigit dan kunyahlah, biar agar kita tahu rasanya manis atau kecut. Ya, itulah jawaban. Jadi kalau kita ingin mengabdi kepada Allah, harus melakukannya, bukan hanya di bibir saja. Jadi kita harus mengabdi sungguh-sungguh. Contohnya sholat, ya, ngaji, itu mengabdi kepada Allah. Dan ujung-ujungnya apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, jadilah Isa zaman milenial. Ya, jadilah anak-anak yang soleh, yang soleha, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahaya kalau sampai kita durhaka kepada orang tua. Apa kata baginda Rasul? Ibnul ad la yadkhulul jannah. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan surga itu lambang keselamatan. Sedangkan surga itu lambang kesejahteraan. Sedangkan surga itu lambang kesuksesan. Sedangkan surga itu lambang kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin diselamatkan, ingin disejahterakan, ingin disukseskan, ingin dibahagiakan, syaratnya hanya satu, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu.
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.